کی شہ سرخیاں بنائی جاتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کل شام چکزئی صاحب کے گھر ہمارے چاروں صوبائی صدور، ہمارے کوآرڈینیٹر آزاد کشمیر سے قیوم نیازی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، گلگت بلتستان سے، سب موجود تھے۔ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، تمام صوبے تمام علاقے اپنا اپنا لائحہ عمل ترتیب دیں گے، اس پر عمل کریں گے اور ہم میں باہمی بالکل یگانگت ہے۔ کا حصہ رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی روایات موجود ہیں اور جو سیاسی رواداری ہے وہ ملک میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ دوسرا، قیوم نیازی صاحب آپ سپریم لیڈر رہ چکے ہیں، لیکن ابھی جو باب میں فیصلہ آیا تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا وہ بھی پارلیمانی روایات کا حصہ ہے یا ایسے ہی ہے کوئی بھی آئے گا اور اس کو اندر بٹھا دیا جائے گا اور بعد میں نکال دیں گے؟ پارلیمانی روایت کیا ہے آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ پارلیمنٹ کہاں ہے؟ یہ تو سنا تھا، دیکھیے یہ تو سنا تھا کہ جی فلانی آدمی پہ کیس ہے، اس کو جیل میں رکھو۔ تحریک انصاف کے ان جلوسوں کے جرم میں لوگوں کی درجنوں گاڑیاں ابھی تک جیل میں بند ہیں اور اس کا کرایہ تحریک انصاف کو لوگوں کو دینا پڑ رہا ہے۔ یہ کبھی نہیں سنا تھا کہ آپ گاڑی کو جیل میں رکھیں تاکہ لوگوں کل ایک شریف آدمی بتا رہا تھا کہ ہم ہر گاڑی کو، چونکہ ہماری وجہ سے وہ جیل میں ہے، ہر گاڑی کو اس کا جو روزانہ کرایہ ہے دے رہے ہیں۔ اس طرح کیسے چلے گا؟ آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ جی 26 نومبر سے لے کر آج تک کرایہ دے رہے ہیں، کرایہ دے رہے ہیں درجنوں اس کو۔ آپ کشمیر کی صورتحال پہ کچھ بات نیازی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالتفصیل بات ہو چکی ہے، کل سے ہم اسی قضیے میں لگے ہوئے ہیں۔ 5 اگست کو جو کال دی ہوئی ہے اور پھر ابھی ہمارے قائدین نے آل پارٹیز کانفرنس کے لیے بھی آپ کو بتا دیا ہے، وہ 31 اور 1 کو ہونے کی ہے۔ تو آزاد کشمیر کا جہاں تک تعلق ہے، یہ بڑا احساس خطہ ہے، وہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے۔ اس میں اس طرح کی فسطائیت اور اس طرح کا بگاڑ کسی صورت میں بھی کشمیریوں کے مفاد میں نہیں ہے۔ وہ کشمیر جو جل رہا ہے، جس کی خاطر پاکستان نے 3 جنگیں لڑی ہیں اور جس کی خاطر کشمیریوں نے قربانیاں دی ہیں، اگر ان قربانیوں کو خاطر میں ہم نہیں لائیں گے اور وہاں بھی وہی گھسا پھٹا جو بوسیدہ نظام رائج کر دیں گے، جس طرح آج تو وہاں بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا کس کی حکومت ہے۔ اس کو ہمارے اپوزیشن کے جتنے جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود کہتے ہیں یہ مکس اچار حکومت ہے۔ اور آپ سارے صحافی حضرات کو، میڈیا والوں کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر میں پچھلے 4 دنوں سے ڈسپلنری فوج، وہ جو ہماری فورس ہے وہ ہڑتال پر رہی ہے، پولیس، میری مراد پولیس، اور پھر وہ بھی مطالبات منوا کے تو بارکو میں گئے۔ تو مجھے یہ خطرہ لگتا ہے کہ اسی طرح جس طریقے سے ہماری افواج سے کام لیا جا رہا ہے، کہیں یہ بھی بارکو سے نہ نکل آئیں اور پھر بارکو میں مطالبات منوا کے تو واپس جائیں۔ اس وقت کشمیری جو ہیں وہ استحکام پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور جتنا پاکستان مضبوط ہوگا اتنا مسئلہ کشمیر پر اثر انداز ہوگا پازیٹیو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات میں ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو طاقتور شخص ہو، جس کو پاکستانی قوم جو ہے اپنا لیڈر مانتی ہو، جس پہ مسلم امت کی نظریں لگی ہوئی ہوں۔ وہ تو ہم نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم شکر گزار ہیں اپنی الائنس پارٹیز کے، جو اس بات کو محسوس کر بیٹھے ہیں کہ اس سے پہلے بھی یہ کچھ ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی اسی طرح ہوتا رہے گا، اور باری باری پر سب کی باری آ جائے گی۔ آج عمران خان کی باری ہے، کل کسی اور کی آ جائے گی، اور کوئی مغالطے میں نہ رہے۔ اور انہوں نے باریاں لگائی ہیں اور بھگتے بھی ہیں، اور آئندہ بھی یہ بھگتیں گے جو اپنی قوم سے مخلص نہیں ہے، جو اپنے آئین سے مخلص نہیں ہے، جو اپنے عدالتوں سے مخلص نہیں ہے کہ لوگوں کو سستا انصاف ملے اور وہ مساوات قائم ہو سکے اس ملک میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک سوال کیا تھا، آخر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں یہ کوئی 3ری مرتبہ یہ عمل دہرایا گیا ہے۔ ہمارا ایک مقبول گجر کو
وہ 2.5 साल बाद फारग कर दिया गया, और फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर को अदालतों के ज़रिए फारग कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर की बात करता हूँ बिला तखसीस। और आज परसों से 2 दिन कबल जो है एक हमारे आज़ाद कश्मीर से तल्लुक़ रखने वाले MLA उनको उनका फ़ैसला दिया गया। क्या वो फ़ैसला 2 साल 1 साल 6 महीने पहले नहीं हो सकता था? इन दिनों में वो फैसले क्यों किए जा रहे हैं? एक अफरा तफरी का माहौल मुल्क में लाया गया है और उसी की बुनियाद पर आगे चल रहे हैं। और मैं मशवरा दूंगा इस बात का अरबाब अख्तियार को कि ये सारे काम जो हैं आप पाकिस्तान की बुनियाद पर सोचें क्या है, इसमें पाकिस्तान का मफाद क्या है, पाकिस्तान मुस्तहकम होगा, पाकिस्तान में इस्तेकाम होगा, पाकिस्तान की माईशत बेहतर होगी तो तहरीक आज़ादी कश्मीर भी मजबूत होगी। शुक्रिया। अच्छा सलमान राजा साहब, वकार खोकर आज टेलीविजन से आप ये बताएं कि 5 अगस्त को मुल्क की एहतजाज का ऐलान कर दिया बिल्कुल अपोजिशन के बातों ने। आपके बताइए इस्लामाबाद में कौन सा वेन्यू ये मुख्तस किया गया है और क्या इसकी सदारत कौन करें? और साथ साथ अपने माजी में देखें कि जो बड़े बड़े रहनुमान हैं MNAs हैं वो एहतजाज में नहीं आते, तो क्या देखते हैं कौन से जो MNAs हैं वो बिल्कुल ग्राउंड पे आएंगे और एहतजाज की सदारत कौन करेगा और क्या वेन्यू क्या होगा? अच्छा, इसी के साथ ले लें कि हुकूमती नुमाइंदों का कहना है कि ये 5 तारीख के जो PTI वाले डुगडुगी बजा रहे हैं, सुलेमान आएंगे तो कासम आएगा, ये कुछ नहीं आना है, सिर्फ अपने आप को कैमरों के सामने लेके आने के लिए जो है ना ये सारी डुगडुगी बजाई जा रही है। नहीं, ये किसी ने नहीं कहा कि 5 तारीख को कासिम या सुलेमान आएंगे, वो किसी वक्त आएंगे, लेकिन हमने नहीं कहा कि वो 5 तारीख को आएंगे। आ भी सकते हैं, इस हवाले से ख़ानदानी ज़राए बेहतर जानते हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता। देखिए, हम एक पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, मेरी नज़र में हम सब आएंगे, और ये ऐसा नहीं है कि किसी एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते की जानिब किसी ट्रक ने जाना है और उस ट्रक पे कुछ लोगों ने खड़े होना है। ये पूरी कौम का एक इज़हार होगा, इसलिए इसकी क्या शक्ल होगी मैं अभी आपके सामने अर्ज़ नहीं कर सकता। तमाम सूबे, तमाम इलाके अपने अपने तरीके से ये करेंगे। मकसद सिर्फ ये है अपनी बेजारी का इजहार करना, इस निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना। आप इसको तशबीना दीजिए किसी ऐसे एहतजाज से जिसमें रेला आता है और एक शहर के ऊपर चढ़ दौड़ता है। इसमें मुख्तलिफ तरीके अपनाए जाएंगे आइन और कानून के मुताबिक। सर, माली में देखा गया कि जब एक मिनट देखें, ये एहतजाज इस वक्त आइंदा जितनी भी सियासी जदोजहद है सब पार्टियों ने मिलकर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफार्म्स की। लिहाजा जब हम ऐलान कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा तो GB से लेकर कराची तक एहतजाज होगा, खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कोयटा तक, बलूचिस्तान तक एहतजाज होगा। एहतजाज होगा, पुरअमन होगा, कोई हाथ में वो नहीं करेंगे, खुदा न खासा गिराव जराव नहीं होगा। और ये आगाज़ है, ये जद्दोजहद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफार्म से एक आगाज़ है जिसमें हम सारे मौजूद हैं, और स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ेगी और इंशाअल्लाह उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हम आइन शिकनों को और कानून को पाँव तले होने वालों को से मुल्क को निजात नहीं दिला देते। ये मुस्तफ़ा भाई ने भी कहा है, सब ने कहा है कि ये एक नुक्ता आगाज़ है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी सिम्बोलिक हैसियत है कि 5 अगस्त को इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया, और 5 अगस्त हमारे लिए बहुत अहम है कि हमारे शहीद कायद को भी इसी दिन शहीद किया गया था। लिहाजा पूरे पाकिस्तान में लोग जो है अपने दिन जहाँ जहाँ जगह है वो निकलेंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे आस्ते आस्ते चीज़ें बहुत आगे बढ़ेंगी। खाली ये कोई ये ना सोचे कि आज है और कल नहीं है। जैसे कि महमूद खान साहब ने भी कहा है कि हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है सिवाय इसके कि हम बाहर निकलें एहतजाज के ज़रिए। अगर कोई हमसे बातचीत भी करना चाहेगा तो हम उससे बात करने को भी बात करेंगे। किसके लिए बात करेंगे कि भाई आपने जो कुछ लूटा हुआ वापस करो, और इस मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक चलाने में रुकावट ख़त्म कर दो। ये एक बात मेरी ज़ाती तरफ से